والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب، باب حد الزاني نعلن من كتاب الحدود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. الحديث في صحيح الإمام مسلم. البخاري لا ሁለት ሺህ አንድ መቶ 52ኛ ሐዲስ ነው ይላል። ሙስሊም ላይ 1703ኛ ሐዲስ። እንግዲህ ሐድ الزاني ላይ ነው ያለነው። ሐድ الزاني حر ከሆነ ፈርቅ አለው ብለናል። ዚና የሰራው ሰው ወንድም ሆነ ሴት ጨዋ ከሆነ بين المحصن وغير المحصن ፈርቅ አለ ተብሏል። ባሮች ከሆኑ እንግዲህ نصف ما على المحصنات من العذاب ነው ያለባቸው። ባሪያ 50 ይገረፋል። ወንድም ሆነ ሴት ዚና ከሰራ የረጅም የሚባለው እንግዲህ حرية شرط ስለሆነ ረጅም ባሪያ ላይ የለም። ስለዚህ ሐዲሱ ከአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የተላለፈ ሐዲስ ነው። أبو هريرة رضي الله عنه من يلالو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ياللهن ملاكتنيا عندك سلو سماه إذا زنت زموت يسراش قزيالو أمة أحدكم ييان دانداتشو من نياتشوهم سوية ويم سيت بارع أما مالت سيت بارع أحدكم كنانت ياندينياتشو سوية سيت بارع زنا يسراش قزيالو زموت كفصمت فتبين زناها زموت مسراتها قلت كتاوقال يوم مر حديث أسلفنا المد زنا من سببته وي باعتراف وي بأربعة شهود وي دقمو سوستنيا چمروال زال أئمة وچال تسمامو بلنا. المهم زنا سرات زنا مسراتها ترقاقته راسها امنا وي تمسكروبات فليجلدها الحدال. نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا سيدوا عليك أوا على فيوا حد مغرفات. قدها الحد المعروف في كتاب الله، رواية النسائي في كتاب الله من الزيادة الله تبلوان. فلذي سلا باروج قرآن الله يتوالوا من دينه ويالنه نصف ما على المحصنات فإذا أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. باروች እንግዲህ የጨዋ ግማሽ ነው። ጨዋ ዚና ሲሰራ ሙህሰን ካልሆነ ስንት አለበት ብለናል? 100 ይገረፋል። የ100 ግማሽ 50 ትገረፋል። ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው ባሮች ላይ ከሆነ ሐድን ወልይ الامر ሸርጥ አይደለም። ባለ ባሪያ ራሱ ባሮቹ ላይ ሐድ ማቆም እንደሚችል ከሐዲሱ እንረዳለን። ያሉት ምንድነው? فليجلدها الحد فليجلدها ሚለው ውስጥ እንግዲህ هو አለ ፋዒል ያ የሚመለሰው አሐዲኩም ወዳለው ወደ ሰይዷን ያለፈም ሐዲስ የሚያስታውስ ካለ አሳልፈናል። ያለው የሆነ ሰውዬ ባሪያ እንትን አዕማ ሰውዬ ነበረ። ኢብኑ አባስ ሐዲስ ባሪያ ነበረችው የወለደችለት ባሪያ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تساعدب نبر يكلكلات نبر أتكلكلن في ليلة من الليالي من أرقات لنا لا شباب حديث أسألفنا هنا أجر سيف نجر عمتنا هو علي أسمر كوزو تجعنو يعني سيف قدلات نبياتين صلى الله عليه وسلم اشهدوا على أن دمها هدر عبكم قدي بارع كاله كسره ولي الأمر بايهون أنت راسه حد ما قوم باريان حد እንደሚቻል ከዛም ሐዲስ ከዚህም ሐዲስ እንረዳል። ስለዚህ حد العبيد والإماء نصف ما على المحصنات جلد ነው 50 ነው የሚገረፉት። ረጅም የሚባለው እንግዲህ حرية ይሸረጣል ብለናል። عبيدና إماء ላይ ረጅም ያለ ولا يثرب عليها ነብያችን صلى الله عليه وسلم حد ካቆመባት በኋላ አይስደባት አያነውራት
أي لا يعاتبها ولا يلومها ولا يعنفها في بعض الروايات ولا يعنفها ملم على بلا قال سو حد كتقومበት በኋላ حدና ስድብ ባንድ አይሰበሰብም ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الصحيح የሰበተ ሐዲስ ነው የሆነ ሰውዬ حد የሚያስወጅብ ነገር ሰርቶ حد የተቆመበት የሆነ ሷሃቢ ሰደበው ከለከሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تعينوا عليه الشيطان حد ተቆመበት ሰውየው حد ከፋራ ነው ተብሏል حد ከተቆመበት በኋላ ያንን ሰውዬ ማነወር መዘለፍ መሳደብ ማንቋሸሽ የተከለከለ ነው ولا يسرب عليها አያነውራት አይስደባት ثم إن زنت ሁለተኛ ደግሞ ዝሙት ብትሰራው فليجلدها الحد አሁንም حدን ይግረፋት 50 ይግረፋት ولا يسرب عليها አይስደባት አያነውራት አያንቋሻት ثم إن زنت الثالثة ሶስተኛ ዝሙት ብትሰራ فتبين زناها ዝሙት መስረቷ ግልጽ ከታወቀ فليبيعها ولو بحبل من شعر النبياتين صلى الله عليه وسلم ሶስተኛ ከሰራይ አሁንም حد አይቀርም ብለዋል حدን ያቆምና ይሽጣታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋጋ እንኳን ባታወጣለት ከጸጉር የተፈተለ ገመድ እንኳን ቢሆን በዛ እንኳን ቢሆን ይለውጣታሉ እንግዲህ الحبل من شعر ቂማው በጣም ደከም ያለ ነው ስለዚህ በዛ እንኳን ቢሆን መሸጥ አለበት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ حديث في البخاري ومسلم ያለ حديثنا ከሐዲሱ እንግዲህ የምንረዳው في اثناء الحديث እንዳልነው ባሮችም ወንድም ሆነ ሴቶች حد ይቆምባቸዋል ባይሆን የባሮች حد እንግዲህ ረጅማ አይደርስም ዚናም ቢሰሩ ጀልድ ብቻ ነው የነሱ ጀልድ ሲሆን ደግሞ የጨዋዎች ግማሽ ወልይ الامر ወይም ደግሞ አስተዳደሩም አይሸረጥም የነሱ አለቃቸው በነሱ ላይ حد ማቆም ይችላል ወደ ወልይ الامرም ከወሰድክ ወልይ الامرም ማቆም ይችላል አስሉ እሱ ነው አንተም ራስህ ማቆምም በባሪያህ ላይ ትችላለህ ከዛ በኋላ ደግሞ حد የተቆመበትን አካል ማነወር በሰራው ስራ ክልክል መሆኑን ከሐዲስ እንረዳለን اخيرا ይሄ ሐዲስ اهل المعاصي اهل الفسوق والفجور على መጎዳኘት ከዛ ሐዲስ استنباط አድርገዋል ዑለሞቻችን እንግዲህ አንዴ ሰራ ዚና መስራቷ ተብራራ ታወቀ حد አቆመባት ሁለተኛ ሰራች حد አቆመባት ሶስተኛ ከሰራች ሴትዮ እንግዲህ መጥፎና መጥፎን መድኃኒቱ ምንድነው ያረቃታሉ ከሱ አብሮ አይኑር ስለዚህ ከዚህ ዑለሞቻችን استنباط ያረጉት ወንጀል የሚሰራ አላህን የሚያምጽ አላህን የማይፈራ አካልን አለመቅረብ ከሱ መራቅ በሸሪዓችን የተደነገገ መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ያረቃታሉ ነብያችን ዋጋ እንኳን ባታወጣ ባሰበር በግመድ እንኳን ቢሆን ይለውጣታል መራቅ አለባት ሴትዮዋ በልሹናት ማለት ነው ለዛ ለሚሸጠው አካልስ ሌላ ሐዲስ ላይ እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يحب احدكم حتى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الحديث على صحيح حديث الناس يشطለት የሚለውንም በحث አድርገዋል አልሙሂም አንደኛ ያሳውቀው ነው የሚሸጥ እቺ ሴትዮ የሚሸጣት እንደዛ አይነት ነውር አለባት ብሎ ነው አለዛ መንገሽተና فليس منا ስለሚገባ አይብ ነው ተብሏል ዚና መስራትም አሳውቆ ይሸጣል ከዛ በኋላ እንግዲህ ሀገር ስትቀይር ባለቤት ሲቀየር ወይም አዲሱ ባለቤት ሊያገባት ይችላል ወይ ሊድራት ይችላል ወይ ደግሞ እሱን ሃይባ ተፈራውና ከዛ ሐለቷ ልትቆጠብ ትችላለች በዛ ፈስረውታል ስለዚህ حدود الإماء والعبيد መዋሊዎቻቸው ሊያቆሙ እንደሚችሉ ከዛ ሐዲስ እንረዳለን የሚመጣው ሐዲስ تكلم فيه كيهن حديث يأيدال وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه نجي حديثنا أبو داود يورون ضعيف الجامع لاي عندي 84 حديثنا يلالو ذهم مخرج ضعيف مرفوعا رواه أبو داود 473 حديثنا قالوا في سنن أبي داود مرفوعا وفي سنده ضعيف سند لاي ضعيف سويه علبتنا مرفوعا على ثبتتم موقوفا على علي كعلي እንግዲህ አثر ሆኖ موقوف ሆኖ في صحيح مسلم على
قال حديثنا نفسرونه لفظ مسلم እናመጣለን إن شاء الله ذ حاشياው ላይ ስለጻፈ وعن علي رضي الله عنه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من قالوا قال علي اندهال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል أقيموا الحدود መቀጫዎችን አቁሙ አሉ على ما ملكت أيمانكم እጆቻችሁ በመለከቻቸው በባሮቻችሁ ላይ ራሳችሁ حدودን አቁሙ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል አሉ እንግዲህ መርፉዕ አልሰበተም ብለን مرفوع سند لاي ضعيف علبت አልሰበተም موقوفا على علي مسلم لا ያለ ያሉ ነው የሙስሊም لفظ ምን ይላል رواه مسلم 1705ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ في صحيح الامام مسلم عن ابي عبد الرحمن السلمي المعروف قال خطب علي እንግዲህ خطبوا في امارته فقال خطباቸው ላይ علي ምን አሉ يا ايها الناس أقيموا على أرقائكم الحد أرقاء مالت እንግዲህ የረቂቅ ጀምዕ ነው ረቂቅ ማለት ባሪያ أرقاء ከሆነ ደግሞ ባሮች ማለት ነው በባሮቻችሁ ላይ ሐድ የሚያስወጅብ ነገር ሲሰሩ ሐድን ራሳችሁ አቁሙባቸው አሉ علي رضي الله عنه في خطبته من أحسن منهم ومن لم يحسن محسن يهونم بيهونم بايهونم مالو طيب እንግዲህ ያገባውም ያላገባውም ማለታቸው ነው ኢህሳን እንግዲህ ለአራት ማዓኒ ይመጣል ብለናል እዚህ ላይ ያገባም ቢሆን ያላገባ ማለት ነው ለዚህ ማስረጃ ሲያመጡ ምን አሉ فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበረች ሴት ባሪያ ዝሙት ሰራችና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐድ እንዳቆምባት እንዲገርፋት አዘዙኝ ወከሉኝ ማለት ነው እንግዲህ መወከል ይችላል ኢማሙ ብለናል በብዙ አሐዲሶች ሰብቷል እዚህም ላይ ወከሉኝ ይያሉ ባይሆን እንግዲህ አማል የረሱልላህ ናት አመቱ ለአሊ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናት ሙስሊም ላይ ለረሱልላህ ይላል ሪዋያት አቢ ዳውድ ለአሊ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል ብለናል ሪዋያት አቢ ዳውድን ወደ ማረጀህ ሄደዋሉ على كل الاحوال የሆነ ሴት ባሪያ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ወይ ለአሊሂ የሆነች ዝሙት ሰራች እኔ እንዲገርፋት አዘዙኝ እንዲህ ባሪያ ዝሙት ሰርታ ከዝሙት ታርግዛለች ሊገርፉ ሲሄዱ አሊ እንግዲህ ከዛ ከዝሙት የተረገዘው ልጅ ተወልዶ ንፋስ ላይ ያገኘዋት ነው አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ فإذا هي حديث عهد بنفاس جلد لاقومባት امثال لغرفات سهد فإذا هي ድንገት እሷ اذا فجائيات تبالال حديث عهد حديث زمن ማለት ነው بنفاس ወልዳ አዲስ ወልዳ ንፋስ ወሊድ ደም ላይ አገኘኋት አሉ እንግዲህ ዝሙት ሰርታ ያረገዘችው ልጅ ወልዳው فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ንፋስ እንግዲህ እንደማረጥ ነው ደሟ ስለሚፈስ ያው ሰውነቷም ይቀንሳል ኃይሏ ይቀንሳል 50 በገርፋት ገላልሃለሁ ብዬ ተሞታለች ብዬ ፈራሁ እንግዲህ 50 ነው የምትገረፈው ሐዷ ሄደህ ገረፍ ሲባሉ ሲሄዱ ወልዳ ንፋስ ላይ አራሱና እርጥብ አገኘዋት 50 በገርፋት ገላታለሁ ተሞታለች ብዬ ፈራሁ አሉ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄድኩሳቸው ጋር ይላል በሌላ ሪዋያ فقال لي افرغت منها ጨረስኩ ይገርፈህ ጨረስኩ ያችን ሴትዮ አሉኝ ይላል አይ እንደዚህ ሆነ አዲስ ወልዳ አገኘኋት በገርፋት ትሞታለች ብዬ ፈራ አልገረፍኳትም ጠንከር ትበል ብዬ ማለታቸው ነው አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው አህሰንት አሏት ጥሩ አድርገሃል ይሄም ወደፊት ይመጣልናል ሐዲሱ ሐድ የሚቆምበት ሰውዬ ወንጀል የሰራው ሰውዬ ረጅም የማይደረግ ከሆነ 100 የሚገረፍ ከሆነ ወይ ባሪያ ሆኖ 50 የሚገረፍ ከሆነ ታሞ ምን ብሎ ደክሞ ከሆነ በትመታው ሊሞት ስለሚችል ጠንከር እስከሚል ድረስ ምን ይደረጋል ይጣዋል እሚዲን ከሆነ ነው በሽታው ማይዲን ከሆነ ደግሞ ሌላ መፍትሄ ያለው አልሙሂም ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳው الإماء والعبيد አማዋሊዎቻቸው አላፊዎቻቸው በእነሱ ላይ ሐድ ማቆም እንደሚችሉ
ከሁለቱም ሐዲሶች እንረዳለን። መርፉዕ የሆነው እንግዲህ ከዓሊ የተወራው في هذا المقام ضعيف ነው ቢባል እንኳን ቅድም የቀራነው የአቡ ሁረይራ ሐዲስ ባለፈው ደርሳችን የቀራነው ኢብኑ አባስ ሐዲስ ሶሒሖች ስለሆኑ على ما ملكت ايمانهم حد ማቆም መዋሊዎች ይችላሉ። وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل أي وليها فأمر بها فشكت عليها ثيابها شكت شدت فشدت الملم نسخة على بلوات ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم في صحيح مسلم عند 696 حديث ነው ይላሉ የዕምራን ኢብኑ ሁሰይን ሐዲስ። እንግዲህ አልመርአ አልጁሃኒያ አልጋሚዲያ ምትባላለች ወጋሚድ በጥኑ من جهين አንድ ናቸው። በغرب المملكة ይኖራሉ እስካሁን ድረስ على ساحل البحر الأحمر ይላሉ صاحب التوضيح ጁሃይና የታወቁ ቀቢላዎች ናቸው። እንግዲህ ይሄንን ሐዲስ ዝብሉግ ላይ የዕምራን ኢብኑ ሁሰይን ሐዲስ ነው ያመጣው። ሐሲን ይላል የኛ ሙሰገር ነው ሐሲን ሳይሆን ሁሰይን ነው። ስለዚህ ከአቡ ሁረይራም ከኢብኑ አባስም ከጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ከጃቢር ኢብኑ ሰሙራ ከብዙ ሰሃቦች ተላልፏል ይሄ ሐዲስ። አልኢማም ሙስሊም አሁን ካልናቸው ሰሃቦችም ከሌሎችም ዘግበውታል። ይሄ ዕምራን ኢብኑ ሁሰይን የተሰኘ من خزاعة ነው። أسلم حين أسلم أبو هريرة السنة 7 للهجرة كسلموا صحابوች ይመደባሉ። ዕምራን ኢብኑ አልሁሰይን አቡ ኑጀይድ ኩንያቸው ኩፋ ከሚባል አገር አካባቢ ከገቡ ሰሃቦች እዛ ከኖሩ ይቆጠራሉ። رضي الله عنهما أن امرأة نالو عند السيتيو من جهينة جهينة ከምትባል ቀቢላ እንግዲህ ጋሚዲያም ትባላለች ብለናል። ጁሃንያም ትባላለች ወይ امرأة واحدة راسانا أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم يا الله النبي መጣች ነብያችን ዘንድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣችና እንግዲህ ተሳስታ ዚና ሰርታለች መጣች። وهي حبلى من الزنا حبلى ማለት እኮ ነፍሰ ጡር እርጉዝ ናት። ከዝሙት ያረገዘች ስትሆን ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣች። فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي መጣችና ሐድ ዕቁባ ረጅም የሚያስወይም ዕቁባ መቀጫ የሚያሰብት ነገር ሰርቻለሁ ያንን መቀጫ በኔ ላይ ይፈጽሙ ያቁሙ ታለች። فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاتين እንግዲህ صلى الله عليه وسلم ብዙ ጊዜ ኢዕራድ ያረጋል። فخافت أن يردها كما رد ماعزا ማዒዝን እንደመለስ ከዛ ቅሳ እንግዲህ አላት ልትመልሰኝ ፈልገህ ነው ይሄው ሆዴ ሙሉ ነው ከዝሙት አርግዣለሁ ብላ እንግዲህ ተናገረች። فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها የዚችን ሴትዮ አላፊዋን ዘመዷን ጥሩልኝ አሉ። የነማን በተሰብናት የነከለ ጥሩልኝ አላፊዋን አሉና አላፊዋን አስጠሩ። فقال احسن اليها ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አላፊዋን ጠሩና አደራሉ መልካም ዋልላት ተንከባከባት ይችን ሴትዮ አሉ። እንደኛ እንግዲህ በሁለት መልኩ ነው አህሲን ያሉት። እንግዲህ አረቦች ይሄ ቀቢላ የሚባል ነገር ይሄ ነውር የሚባል ነገር ማንንም ቢሆን አይወድም። በቤተሰቡ እንግዲህ እንደዛ አይነት የሰራች ያንገላታታል ያልሆነ ነገር ያረጋታል ብለው ፈርተው خوفا من العار ለዛ ነው ወስያ ያሉት። ይሄ መሐድ ሊቆምባት ስለሆነ እንግዲህ ያው እርጉዝ ናት ነፍሰ ጡር ናት በሱ በኩል አህሲን ኢለይሃ ተንከባከባት በጎ ዋልላት ብለው አደራሉት። فإذا وضعت فأتني بها የወለደች ጊዜ وضعت ማለት እንግዲህ ወለደት ማለት ነው። ልጁን ያስቀመጠችው ጊዜ ማለት ስትገለገል ስትወልድ
إزهاتنا فأتني نزندنا بها مالت الصان إزه نزندنا أمتعت قالوا ففعل يتعززون تجبر سرّا إيه وليه قديهم رواية ومختصرنا بلنا البليلة رواية في مسلم على ولدت إيه ولدكم لا وليو يزات متى مئة أبات بيالوي لجون يلم مئة أباس يلم انقداس وساداتهن لجون تاتبوال نبياتين صلى الله عليه وسلم اسكم يستل درس تاتبوال بس اندامتنا يستل يا شباب ها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فتامت هاتبتا لما استعلوا مرجع دابو أسيزا شرافي دابو قدي إني علامتات يا شباب وسطوا ألتم إنيا بنهونكو يا شبابنا قدي الصحابة مجتمع الصحابة سوچ ናቸው ከሰው በላይ እኮ አይደሉም ግን ምርጥ የሆኑ ሰዎች ናቸው አላህን ይፈር ይሳሳታሉ ሲሳሳቱ ግን ያንን ስተታቸውን የሚያብስላቸውን ነገር ይፈልጋሉ ደዛ አጥብታ ኪስራ አሲዛ ይጣሚን الرغيف ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግማ መጣች ይሄው አስጣልኩት استغنى عني الرضاع ይሄው ዳቦ እየበላ ነው ህል መብላት ጀምሯል እዛ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ مختصر ነው ያልን ነው በዛ አይነት መልኩ መጣች فامر بها ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙና فشكت عليها ثيابها ጨርቆቿ ታሰሩ ጥንቅር ተደረገው እንግዲህ ሲመታ ያሸባብ ሲገረፍ እንኳን ሴት ወንድም ቢሆን ይወራጫል ይንቀሳቀሳል የዛ ጊዜ እንዳትገላለጥ አልባሳቶቿን ላዋ ላይ ስር እንድትደረግ አረጉና ልብሶቿ ታሰሩ ላዋቸው እሷ ሰውነቷ ላይ ታሰሩ ሹከት شدت وزنا ومعنى عندنا معناቸው ተብሏል في بعض الروايه فشدت عليها ملم مع بدل شكت ይሄ እንግዲህ ሴት በእጅማዕም ቁጭ ብላ ነው የምትገረፈው ተብሏል አስተር لها كذلك ልብሶቿ እንግዲህ ስር ይደረጋሉ አልፎ አልፎ ሰውነቷ ላይ ሲመቷት ስትወራጭ እንዳትጋለጥ ወንድ ቆሞ ነው የሚገረፈው ተብሏል حفر ምናምን የሚላል እንግዲህ ቆፈራሉ ጉድጓዳ ይቆፈርም ይለያያሉ ካለ في البلوغ እናለን አለዛ الى راي الامام صوابه اذا راى ذلك يحفر واذا لم يرى بملو እሱ ያስማማል አሐዲሶችን ተቆፍሯል አልተቆፈረም የሚሉ አሐዲሶች ስላሉ ስለዚህ ልብሶቿ ታሰሩና ላዋ ላይ ثم امر بها فرجمت ከዛ በኋላ እንግዲህ ረጅም ተደርጋ እንድትገደል አዘዙና በረጅም ተገደለች እንግዲህ ረጅም ከፋራ ነው ተብሏል ሐድ ከተቆመበት ከፋራ ነው ከዛ በኋላ ሰገድበታል ብዙ ብለናል ያ ሸባብ بالنسبه للصلاه على الميت مسلم ሆኖ ነው የሞተው ከተባለ ቃዒዳ ኩልያ ይጠቅመናል እንይዛለን ብለናል صلى عليه ከእስልምና ወጥቶ ከሆነ ምን አይሆንም ብለናል እሱ አይሰገድበት ማንኛውም ዓሲ ቢሆን በእስልምና ላይ የሞተ ይሰገድበታል طيب ارجح الاقوالም ይሄ ነው አንዳንድ አህሉ الفضل ምናምን ይራቁም ይላሉ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ثم صلى عليها ያሁኑ ሪዋያ እንግዲህ صلى ከሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺን ሴትዮ ተሰገዱባት ሶላተ الجنازه فقال عمر እንግዲህ እኔ صلى ነው ብሎ ያሐረከው ሷዱም ላሙም بشد اللام وفتحها አንዳንድ ንስኾች صلي عليها ሚላለ ይላሉ ሷዱ ተضمሞ ላሙ ተሸድዶ ተከስሮ ያኡ ተፈትሖ صلي عليها ተሰገደባት ነው የሚሆነው ያ እንግዲህ صلي عليها ከተባለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰግደዋል አልሰገዱም መስኩት عنه ነው صلى ከሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰገዱባት ነው فقال عمر رضي الله عنه من قالوا اتصلي عليها አሁንም በታ خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ይሰግዱባታል ወይ አዩ صلى عليها ሚልም ንስኻ አለ ብለዋል እንደቀድሙ ያ ነብይ አላህ አንተ የአላህ ነብይ ሆይ ይተሰግድባታል ሆይ ወቀድ ዘነት ዚና ሰርታ ዚና እንግዲህ መጥፎ ነው من الكبائر ነው እያለ እንዴት ይሰግዱባታል ብለው ዑመር ጠየቁ فقال ነብያችን صلى الله عليه وسلم ምን አሉ لقد تابت توبة ሴትዮ ተውበትን ተብታለ ያሉ لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم የዚህ ሴትዮ ተውበት እንግዲህ ሸይ ማዲ ሂስቲ ነገር ሆኖ
ለሰባ ቤተሰቦች ምን አህሊል መዲና ቢከፋፈል እምትሰፋቸው እምትበቃቸው የሆነች ተውበት ተወብታለች አሉና ሲያጠናክሩ ወሃል ወጀተ አግኝተሃል ወይ ወጀደት ይላል ወጀተ ነው አፍضل من أن جادت بنفسها لله وجدتም እሷ ሊሆን ይችላል ነፍሷን ለአላህ ብላ ከመለገስ የበለጠ ነገር እንግዲህ ለአላህ ብሎ መሞት እኮ ከዚህ የበለጠ የለም أغلى ما يملكه الإنسان ከሁሉም ከንብረትም ከሁሉም ምንድነው ያሸበው ነፍሱ ህይወቷን ለአላህ ብላ ከመለገስ የበለጠ ነገር አግኝተሃል ወይ ከዚህ የበለጠ ነገር አለ ለአላህ ብላ ተገደለች ስለዚህ ለዚህ ነው የሰገድኩባት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ስለዚህ ከዛ ሐዲስ አሁንም የምንረዳው ሐዱ الزانيه المحصنه አግብታ መታከሆነ باعتراف በሸሃዳ ከሰበተ በሽሁድ እስከምትሞት በድንጋይ ረጅም ተደርጋ ትገደላለች መስገድም በሷ ላይ እንደሚቻል ከሐዲሱ እንረዳለን ሐዲሱን እንዳሳለፍነው ሙስሊም 1696ኛ ሐዲስ እንግዲህ ቂሳው አንድ ነው ብለናል ከذلك እንግዲህ አጥቢ ቋሚ ከለለ ልጁን እስከምታጠባ እስከምትንከባከብ ትተዋለች ከዛ በኋላ ልጁን እንግዲህ 2 አመት ከሞላው በኋላ እዛ ረጅሙ ቂሳ ላይ እንደሚለው የዚቹ ሴትዮ ቂሳ ነው አላፊያ መጡና ልጁን አንተ ተንከባከብ ብለው ለሱ ሰጡ እሷ ወደ አኺራ ሄደች ስለዚህ ሐድ ማቆም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የደነገገው ነገር ስለሆነ ለዛ ሐድ ለሚቆምበትም ከፋራ ነው ብለናል ለሙይተማዑም ደግሞ ያ ሲደረግ የሚያይ ወንጀል እየቀለለ ይሄዳል ባይጠፋም ያሸበብ አሁን እኮ ሐድ ስለሌለ ነው ብዙ ጊዜ እንደምለው ሰዎች ወንጀል የሚዳፈሩት وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم አሁንም ሙስሊም 1701ኛ ሐዲስ وفي رواية عنده وامرأته والمراد بذلك المرأة التي زنى بها وليست زوجته لو جمع بها እንደት ብሎ ረጅም ይደረጋል المهم አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ لفظ الحديث ተፍሲር በጣም ያስፈልገዋል ስለዚህ وامرأته ማለት ባለቤቱን ማለት ሳይሆን ሊና የሰራባትን ሴትዮይቱን የሱን ሴትዮ ማለት ነው ብለው ፈሰሩ صاحب الحاشية يهم من مندنا وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بخاري لا ينقدي 6841 حديثنا يلال قصة اليهوديين مسلم لا 1699 حديثنا يهم رجم 107 حديثنا طيب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ረጅም አድርገዋል ማለት እንግዲህ አዘው ረጅም እንዲደረግ አድርገዋል እሳቸው ማዘዛቸው እስናድ ወደ እሳቸው የተደረገው ለዛ ነው እሳቸው በድንጋይ ወርውረው አልመቱትም رجلا عندن سويه من اسلم ከምትባል ቀቢላ وهو معز ابن مالك الاسلمي الفال في قصه ابي هريره بدون ذكر اسمه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا بذكر اسمه ماعز ابن مالك الاسلمي سنو سويه هتو አራት ጊዜ መሰከረ አራት ጊዜ ከመሰከረ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘው ረጅም እንዲደረግ ስላረጉ ተረጀመ ብለው አሁን እስናድ ያረጉት ጃቢር በሳቸው ትእዛዝ ስለተረጀመ ነው ورجلا من اليهود ከይሁዶች ደግሞ አንድን ሰውዬ ረጅም አድርገዋል وامرأة አንዲትንም ሴትዮ አንዳንድ ሪዋያ ላይ ሙስሊም ላይ ወምራአተሁ ሚላል ስለዚህ የይሁዲዩን ባለቤቱን ሚስቱን ማለት ሳይሆን ዚና የሰራባትን ሴትዮ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ዝምዮች ተራፎ ካደረጉ ሙስሊሞች ይፍረዱን ብለው ከመጡ በእኛ ሸሪዓ እንፈርድባቸዋለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ እነሱ አመጣጣቸው ይህ ሰውዬ ዚና ሰሩ ቀይረው ሐርፈው ነበር ሙስሊም ላይ በሰፊው አሳልፈና ተህሚም ያረጉ እንግዲህ ይሄን ከሰል ምናምን ይቀቡና ወንዱንም ሴቲቱንም አንድ አህያ ላይ አንዱን ፊቱን ወደፊት አንዱን ወደ ኋላ አድርገው ያዞሩና ገረፍ አድርገው ይታዋቸዋል
ይሄ እንግዲህ ሐርፈውት ነው እዛ ሙስሊም ላይ በብዙ ሪዋያ ተብራርቷል ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቋቸው ይሄንን ነው የምናገኘው አሉ አጥብቀው ሲጠይቋቸው ተናገሩ ይሄንን ነው ይሄው ነው ሌላ የለም አሉ አንድ ከዓሊማቸው ዝም አለ ፈራና ዝም አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም ሲል ሲያዩት ቀር አድርገው ጠየቁት አጥብቀው ጠየቁት በሚያምንበት ነገር አጥብቀህ ባትጠይቀኝማ አልነግርህም ነበር ግን እንደዚህ ካልክኛ ተውራት ላይ የምናገኘው ዚና የሰራ ረጅም አለበት ብሎ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸው እሳቸውም እንግዲህ መጀመሪያ አመጣጣቸው እኮ የሰውዬ ዲኑ ገር ነው ልብ በሉ ያ ሸባብ ይሁዶች አሁንም የሚሰሩት ያንኑ ነው የሂላ የመክር የኸዲዓ ሰዎች ናቸው ሰዎች በመሆናቸውም ራሱ ያጠራጥራል ያ ሸባብ የሚሰሩት ስራና የሰው የሚሰራው ስራ አይገናኝ ከኔ የበለጥ ያያችሁ እየሰማችሁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኢኽዋኒና ሁናክ ፈረጀን ወመኽረጀን አላህ ያርግላችሁ ከኛው በሚመጣ ካሁን በፊትም ቂሷ ብያለሁ ያ ሸባብ ዛፍ የሚባለው ነገር ብረት ጋር ተጣላሉ ማለት ሸይ ቢሸይ ይዝከር ዛፍ ታውቃላችሁ አይደል ይሄ አልአሽጃር ብረት መከራ አስገባን እየመጣ እየቆረጠ ብረት ዛፍን የሚቆርጠው እኮ ብረት ነው ያሸባ ይሄ ምሳር መጥረቢያ ምናምን የሚባል አሁን ስብሰባ ካደ ይባላል ዛፉ ምን እናርግ ብረት ጋር ያለ ግንኙነታችንን ምን እናርግ ሲል ከመሃሉ አንዱ ዛፍ እንግዲህ የሽማግሌ አባባል ነው ብረት ምን አረገን ያጠፋን ያለው እኮ የራሳችን ጠማማ ነው አለ ይባላል እጀታ የምታውቁ ከሆነ ያሸባ ብረት የሚገጠምበት እጀታ እንደዚህ ወልገድልና እዛ ላይ ብረቱን አድርገው በዛ ነው እንጨቱን የሚቆርጡት አይደለም የሆነው የራሳችን ጠማማ ነው የራሳችን ጠማማ እናስተካክላሉ ይባላል ዛፎች አሁንም ሰበቡ እኮ የኛው ናቸው ያሸባ ሳይደርሱ መድረስ ከምን ያስቀራል ብለናል ብዙ ጊዜ ያሸባ والله ሰበብ ሆነው ይነካካሉ ይሁዶችን ከዛ በኋላ አልዕዘል ይሄ ህፃናት ሽማግሌ ህመምተኛ ሳይቀር ሙስተሽፋ ውስጥ ያለ ሰው ሳይሆን መታከም አይችልም እነዛ ሰዎች ኸቢሶች ናቸው ስለዚህ የዑለማ ምክር አይሰሙ ኪታብ ቁርአን የሚለውን አይሰሙ እየነካኩ እንግዲህ አሁን የደረሰበት ታይቶ አይታወቅም ነው የሚባለው ገዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቃቸው አላህ ፈረጀነው መخرጃ አላህ ያርግላቸው በምን ተነስ ስለዚህ እነዚህ ይሁዶች ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡት ለሂላ ነው ለተንኮል በተውራት ላይ እነዛ ዚና የሰሩ ሰዎች በመረሸን ተበይኖባቸዋል በእነሱ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው እስኪ ሰውዬ ዘንድ እንሂድ ይህ ሰውዬ ትንሽ ያገራራል ይዞት የመጣው ዲን ያገራል ካገራላችሁ ኢንኦቲቱ ማዳ فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ሌላ መሻለኪያ ገራ ያለ ነገር አለ እሚላችሁ ከሆነ ፍርዱን ተቀበሉ ይሄንኑ እሚላችሁ ከሆነ ረጅምን እንዳትቀበሉት እናሱ አግርቶልን ገሩን ብንቀበል ኪታባችን ላይ መቻለያ ብለው ሲያመነቱ ከፊሎቹ አይኛ አላህ ሲጠይቀን የውመል ቂያማ ኋላ የላከው ነብይ ያለ እሱ ሰጥቶን ነው የሱ ፈትዋ ናት ብለን ለአላህ እንናገራለን አላህን እኮ ሊያታልሉ እኮ ፈትዋ ነብይ የሱ ፈትዋ ነው እሱንም ነብይ አድርገህ ልከሃል በሱ ፈትዋ ነው የሰራነው እንላለን ይሄንን እንመልሳለን ብለው ተስማሙ ላኩ ሲያገኙ ረጅም ነው አልሙሂም ሩጅማ አሁን ያመጡት እንግዲህ ዝምዮችም ቢሆን ኩፋር ወደ ሙስሊሞች ተራፎ ካረጉ በተውራት አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፈረዱት ለበባው ይሄ እንግዲህ ሁክሙ ተውራትና ሁክሙ القرآن የተስማሙበት ሁክም ስለሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አስለም አንድ ሰውዬ ረጅም አስደርገዋል ከይሁዲ ደግሞ ከይሁዶች አንድ ሴትዮንና አንድ ወንድየን ይላል ሐዲሱን ሙስሊም አወራው ካሉ በኋላ بايهون وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث جابر سايون قالوا الحافظ ابن حجر وند الناس يهوديوچي تكتكتوا يمجدلاچو تاريخنا قصة متفق عليه ነው حديث بايهون من حديث ابن عمر ነው ስለዚህ ابن عمرን حديث ቡኻሪ ላይ 6841 ብለናል ሌላ ቦታም ሊዘክሩት ይችላሉ ሙስሊም ላይ 1699ኛ حديث
ተዘክረዋል ስለዚህ ከቀራናቸው አሐዲሶች ምን እንረዳው ያ ሸባብ ይሄ ሐድ الزاني የሚባለው ነገር እንግዲህ خلاصው ማለቴ ነው ሁር ከሆኑ ይለያያሉ ብለናል ጫዋ ከሆነ ዚና የሰራው ወንድም ሆነ ሴት ሙህሰን ከሆነ ይርጀም غير المحصن ከሆነ መቶ ይገረፍና ካገር ይባረራል ተግሪቡ ማለ አሳልፈናልም ወደፊትም ይመጣል ሁር ካልሆነ ግን ባሪያ ከሆነ في كلا الحالتين ምንድነው የሚደረገው ነው የምንለው 50 ይገረፋል ይባረራል አይባረርም እሱ ላይ خلاف አላቸው ስለዚህ እንግዲህ ኢቃመቱ الحد او ኢቃመቱ الحدود ያአላህ ብያኔ ያአላህ ፈሪዳ ነው ሸገብ ሙሻጊቦች አይሰሙም ያአላህን ፈሪዳ በመታው ደግሞ ይጠማሉ ይጠፋሉ ብዬ ፈራለሁ አሉ ማናቸው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ስለ ረጅም ኹጥባ ሲያደርጉ አሳልፈናል ረጅም ኹጥባ ስለዚህ በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ አድርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه